सत श्री अकाल। मैं हरजीत सरकारी हाई स्कूल मदीर श्री मुक्तसर साहब तो अज आपां जमात 7वीं पाठ 4 वायुमंडल अते तापमान इस दा भाग दूसरा पढ़ांगे। अज दे पाठ नाल जोड़न लई मैं तुहानू पाठ दे पिछले हिस्से की दोहराई करवा देवां। असी पहला पाठ के अद्धे हिस्से विच पढ़ चुके हाँ वायुमंडल बारे असी विस्तार नाल पढ़ चुके हाँ। ये तुहाडी दोहराई लई तुहानू याद करवाउण लई मैं वायुमंडल के ढांचे बारे असी विस्तार नाल पढ़िया है। वायुमंडल विचलियां गैसां बारे असी विस्तार नाल पढ़िया है। हवा दा प्रदूषण किस नूं कहंदे हन, प्रदूषण किन्ने प्रकार दा हुंदा है, इस बारे भी असी विस्तार नाल पहले भाग दे विच पढ़ चुके हाँ। वायुमंडल दा ढांचा अज इन्हां परतां बारे असी विस्तार नाल पढ़ांगे। वायुमंडल दी सब तो पहली परत अशांति मंडल बारे तुसी स्क्रीन ते देख रहे हो धरती ते धरती दी सतह दे नाल वायुमंडल दी सब तो हेठली परत वायुमंडल दी सब तो हेठली परत जिस नूं अशांति मंडल आखदे हन। धरती दे दुआले इसका आकार अंडे वर्गा हुंदा है। इसकी औसत उचाई 12 किलोमीटर पर भूमध्य रेखा उत्ते इसकी उचाई 16 तो 18 किलोमीटर ते ध्रुवां ते 6 तो 8 किलोमीटर के लगभग हुंदी है। मौसम संबंधी किरियावां जो मौसम दे विच बदलाव हुंदा है असी महसूस करते हाँ, जिवें मींह, हनेरी, बदल, तूफान, ये सब इसे तह दे विच वापरदे हन, अशांति मंडल दे विच वापरदे हन। जल कणां दी ज़्यादा मात्रा इसे परत दे विच हुंदी है। इस तह विच उपर जाण दे नाल तापमान घटदा है। 5 डिग्री तो 6 डिग्री सैल्सीयस प्रति किलोमीटर की दर नाल तापमान घटदा है ते सारे वायुमंडल दी 75% हवा इसे परत दे विच पाई जाती है। पहली परत का नाम अशांति मंडल। हुण असीं अगे पढ़न जा रहे हाँ दूसरी परत समताप मंडल। ये अशांति मंडल तो उपरली परत, अशांति मंडल तो उपरली परत नूं समताप मंडल कहा जाता है। अशांति मंडल की सब तो उपरली परत ते इस परत की उचाई मौसम अते वितकार अनुसार बदलती रहती है। गर्मी की रुत विच सर्दी की रुत नालों ये परत वधेरे उचाई तो शुरू होती है। गर्मी की रुत च सर्दी की रुत नालों ये परत वधेरे उचाई ते शुरू होती है। भूमध्य रेखा ते इसकी उचाई 15 किलोमीटर ते 60 डिग्री वितकार उत्ते 10 किलोमीटर तो शुरू होती है। इस भाग दियां विशेषताएं ने कि घट घनता वाली हवा, इत्थे हवा घट संघनी घट घनता वाली हवा है। नीवां ते बराबर रहन वाला तापमान, बदलों की अनहोंद जिस करके आकाश साफ रहता है। हवा घट घनता वाली है, तापमान नीवा पर बराबर रहता है, बदलों की अनहोंद है, आकाश साफ रहता है। इसे करके हवा दियां सवैहीन जो गेड़े खाण वालियां लहरां इत्थे नहीं हुंदियां। हवा दियां सवैहीन लहरां नहीं हुंदियां। समताप मंडल आम करके 50 तो 55 किलोमीटर तक फैलिया हुआ है।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਗ ਵਿਚਲੀ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ, ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਰਾਵੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਜਗਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮਤਾਪ ਸੀਮਾ ਆਖਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜੋ ਉਚਾਈ ਹੈ 50 ਤੋਂ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮਤਾਪ ਸੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਡਲ, ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ। ਅਗਲੀ ਪਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਪਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੰਡਲ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੰਡਲ ਜੋ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਤਲੀ ਪਰਤ, ਇਹ ਤੈਅ 50 ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਕੇ -90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਪਮਾਨ ਫਿਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧਵਰਤੀ ਸੀਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੱਧਵਰਤੀ ਸੀਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੋ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਪ ਮੰਡਲ। ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡਲ 'ਚ ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਪਮੰਡਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿਚਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਆਇਨ ਮੰਡਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿਚਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਆਇਨ ਮੰਡਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜਲੀ ਅਣੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਬਿਜਲਈ ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡਲ 'ਚ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ, ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿਚਲੀ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਆਇਨ ਮੰਡਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜਲਈ ਅਣੂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹੀਲੀਅਮ, ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਹ ਇਸ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਡਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ। ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਜੀਵ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਪਮਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਉਹ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਤਹ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸੂਰਜ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਦੋ ਪੈਮਾਨੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਫਾਰਨਹੀਟ। ਸੈਲਸੀਅਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 32 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਸੀਅਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ 212 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੱਤ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਉਚਾਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਢਲਾਣਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਅਤੇ ਵਰਖਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜੀ ਤਾਪ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੂਰਜੀ ਤਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਯਾਨੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੇ
ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਧਰੁਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਧਰੁਵਾਂ ਤੇ ਟੇਢੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਉਚਾਈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਘੱਟ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਠੰਡਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸੰਯਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਜਲ ਸਮੀਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਜਲ ਸਮੀਰ ਤੇ ਥਲ ਸਮੀਰ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਸਮ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਰੂਥਲ ਹਨ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਢਲਾਣਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਜੇ ਢਲਾਣਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਢਲਾਣ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਢਲਾਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਲਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਢਲਾਣਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਦਲਵਾਈ ਤੇ ਵਰਖਾ। ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਬੱਦਲਵਾਈ ਤੇ ਵਰਖਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਅਸਮਾਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਪਮਾਨ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਦਲਵਾਈ ਤੇ ਵਰਖਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਰਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਰਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆਂ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਡਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ। ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ। ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਪਮਾਨ। ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਤਲੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਤਲੀ ਜੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੰਡਲ। ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੰਡਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਕਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਕਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ। ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਜੋ ਜੀਵ ਜਗਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਰਾਵੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ। ਪੈਰਾਵੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਿਜਲਈ ਅਣੂ। ਬਿਜਲਈ ਅਣੂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਬਿਜਲਈ ਅਣੂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ। ਬਿਜਲਈ ਅਣੂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਪਾਠ ਨੰਬਰ 4 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।